हेलो विद्यार्थी मित्रों, आप सोनू आपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हूँ तमारा माटे लईने आवी गई छूँ धोरण 8 विषय सामाजिक विज्ञान तारीख 19/10/2024 शनिवार जिला शिक्षण समिति મહેસાણાના પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાના પેપરની સમજૂતી કે જે તમને તમારી સામાજિક વિજ્ઞાનની પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી થવાનું છે। તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો। તો ચાલો આપણે આ પેપરની સમજૂતી મેળવીએ। तो अहीं आपणो पहलो प्रश्न है कि नीचे आपला प्रश्नमांथी योग्य विकल्प पसंद करीने उत्तर आपो। एम आपणो पहलो प्रश्न है कि भारत में पोर्टुगीजनी राजधानी कई हती? तेनो जवाब थशे ऑप्शन सी गोवा। भारत में आवेला यूरोपियन प्रजाओं पैकी कई प्रजा त्रीजा क्रमे आवती हती? ऑप्शन ए डेनिश। त्रीजू, गवर्नर जनरल कॉर्नवॉलिसे भारत में कई कई सेवाओं शुरू करी हती? ऑप्शन डी ए अने बी बंने एटले के संधि सेवाओं अने पोलीस तंत्र। सालबाईनी संधि कोनी कोनी वच्चे थई हती? ऑप्शन बी मराठाओ अने अंग्रेजो वच्चे। हवे एना पछीनो आपणो ब छे कि नीचेना प्रश्नोना टूंकमां उत्तर आपो। तेमां आपणो पहलो प्रश्न है कि यूरोपना देशोमां भारतनी कई कई चीज वस्तुओनी निकास थती हती? तो यूरोपना देशोमां भारतनी सुतराउ कापड़, मरी मसाला, तेजाना, रेशमी कापड़, गडी, सुरोखार, अफीण, इमारती लाकड़ा वगैरह चीज वस्तुओनी निकास थती हती। बीजो प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकारे हाईकोर्टनी स्थापना कई कई जग्याए करी हती? तो ब्रिटिश सरकारे हाईकोर्टनी स्थापना कलकत्ता, मद्रास और मुंबई जेवी जग्याओए करी हती। एना पछीनो बीजो प्रश्न है कि नीचेना प्रश्नोना टूंकमां उत्तर आपो। तेमां आपणो पहलो प्रश्न है कि स्थलांतरीय खेती विषे टूंकमां जवाब आपो। तेमां आपणो पहलो प्रश्न है कि जंगलोमां वृक्षो कापीने तेने सळगावीने जमीन साफ करीने राखीने जमीनमां भेळवीने कराती जे खेती होय एने आपणे स्थलांतरीय खेती कहीए छीए। बीजो प्रश्न है कि भारत में गळीना उत्पादनोनी केटली प्रथाओं है अने कई कई? तो तेमां बे प्रथाओं है, एक रैयती अने बीजी नीज। एना पछीनो आपणो त्रीजो प्रश्न है कि नीचेना प्रश्नोना एक एक वाक्यमां उत्तर आपो। तेमां आपणो पहलो प्रश्न है कि छोटा नागपुर आसपास कई जातिना आदिवासी समूह रहता हता? तेनो आपणे जवाब लखी शकीए छीए कि छोटा नागपुर आसपास मुंडा जातिना आदिवासी समूह रहता हता। बीजो प्रश्न है आंध्र प्रदेशना लबाडिया लोको कया प्राणी साथे संकळायेला हता? तो आंध्र प्रदेशना लबाडिया लोको गाय अने भैंस जेवा प्राणी साथे संकळायेला हता। जनजातिना लोको जंगलमांथी कई कई चीज वस्तुओं एकत्रित करता हता? तो जनजातिना लोको जंगलमांथी फळ, कंदमूळ, औषधिओ, जड़ीबूटीओ जेवी चीज वस्तुओने एकत्रित करता हता। कापड़ रंगवा माटे कारीगरो कया फूलोनो उपयोग करता हता? तो कापड़ रंगवा माटे कारीगरो केसुडाना फूलनो उपयोग करता हता। एना पछीनो चौथो प्रश्न है कि मने ओळखो हूँ कोण छूं? तो एमां पहलुं, मैं भारतना खालसा नीति एमां अमलमां मूक्या हता। तो ए थशे डेलहाउसी। बीजुं छे हूँ 1857 स्वातंत्र्य संग्रामनो प्रथम शहीद छूं, मंगल पांडे। हूँ नाना साहेबनो प्रधान छूं, तात्या टोपे। मैं गुजरातना आणंदथी 1877 स्वातंत्र्य संग्राममां नेतृत्व करेलुं हतुं। तो ए थशे गड़बड़दास सुखमुखी। एना पछीनो हवे आपणो मारा वहाला विद्यार्थी मित्रों, तमे आ जे विडियो जोई रह्या छो तेने थोड़ो आम नीचे करवानुं थशे अने आपणे चेनल जे छे मित्रों खास तेने सब्सक्राइब करी अने बाजुमां जे हाइपनुं बटन आपेलो छे तेना पर एक वखत सिम्पली क्लिक कर देवानुं छे। क्लिक करशो एटले तमने जे हाइपनुं होय ए ऑप्शन आपशे, तेना पर तमारे एक वखत मित्रों हाइप आपवानी थशे। प्रश्न है कि टूंक नोंध लखो, जेमां पहलुं है कि स्वातंत्र्य संग्रामना मुख्य नेताओं अने स्थळो। बीजुं है कि नवी एनफील्ड राइफल અને ત્રીજું છે કે ઈસવીસન 1870 સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના સ્ત્રીઓનો ફાળો। તો એમાં સૌથી પહેલાં આપણે આ રીતે લખી શકીએ કે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના મુખ્ય નેતાઓના સ્થળો તેમાં લખી શકાય કે દિલ્હી પછી સંગ્રામના મુખ્ય કેન્દ્રમાં ઉત્તર ભારતમાં કાનપુર, લખનઉ, ઝાંસી, પણદામ, જગદીશપુર અને બરેલીનો સમાવેશ થાય છે। લખનઉમાં સંગ્રામનું નેતૃત્વ બેગમ હજરત મહેલે લીધું હતું કે જ્યારે ઝાંસીના રાણી લક્ષ્મીબાઈએ એક વિશાળ લશ્કર સાથે સંગ્રામમાં વીરતાપૂર્વક જોડાયા હતા। તેમણે કાલપી, ગ્વાલિયર જેવા સ્થળોએ અંગ્રેજો વિરુદ્ધ સફળતાપૂર્વક નેતૃત્વ કર્યું। બિહારના જાગીરદાર કુંવરસિંહ 82 વર્ષની વયે સંગ્રામનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા હતા। બરેલીમાં બહાદુર ખાન મુખ્ય નેતા હતા। કાનપુરમાં સંગ્રામનું નેતૃત્વ નાના સાહેબ પેશવા અને તેમના પ્રધાન તાત્યા ટોપેએ લીધું હતું। એના પછી બીજું છે કે નવી એનફિલ્ડ રાઇફલ। તો અંગ્રેજ સરકારે સૈનિકો માટે જૂની બ્રાઉન બેઝ રાઇફલની જગ્યાએ નવી એનફિલ્ડ રાઇફલ ઉપયોગમાં લેવાનું નક્કી કર્યું હતું। આ રાઇફલના કારતૂસના ઉપયોગના ભાગે આવેલી કેપને દાંત વડે તોડવાની હતી
અને જાન્યુઆરી 1857માં બંગાળમાં રહેલા ભારતીય સૈનિકોમાં એવી અફવા ફેલાઈ હતી ત્યાં કારતૂસો પર લગાવવામાં આવેલ કેપ એ ગાય અને ડુક્કરની ચરબીઓનો ઉપયોગ થાય છે. હિન્દુ અને મુસ્લિમ એમ બંને ધર્મના સૈનિકો આ વાતથી અકળાઈ ઉઠ્યા અને એ જ પ્રમાણેની ત્રીજી છે કે ઈસવીસન 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં સ્ત્રીઓનો ફાળો. તો ઈસવીસન 1857માં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં સ્ત્રીઓએ પણ પોતાનું ઉત્તમ યોગદાન આપીને સંગ્રામોમાં ભાગીદારી નોંધાવી હતી. લખનૌમાં સંગ્રામનું નેતૃત્વ બેગમ હજરત મહેલે લીધું હતું અને ઝાંસીના રાણી લક્ષ્મીબાઈ એક વિશાળ લશ્કર સાથે સંગ્રામમાં વીરતાપૂર્વક જોડાયા હતા. જોધા માણેક અને મુળુ માણેકે દ્વારકા, ખોખાર મંડળ વિસ્તારમાં અંગ્રેજોનો જબરજસ્ત પ્રતિકાર કર્યો હતો. તો હવે એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન 5 છે કે નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. તેમાં આપણું પહેલું છે કે ભારતનું માન્ચેસ્ટર અમદાવાદ શહેરને કહેવામાં આવે છે. બીજું, ફોર્ટ વિલિયમ વિસ્તાર પાછળથી કોલકાતા તરીકે વિકાસ પામ્યું. નવી દિલ્હીનું નિર્માણ રાયસીન પહાડી વિસ્તારોમાં છે. ચોથું, ઈસવીસન 1573માં મુગલ બાદશાહ અકબરે સુરત જીત્યું હતું. એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે કે ટૂંકમાં જવાબ આપો. તેમાં આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ભારતમાં સૌપ્રથમ રેલવે લાઇન કયા બે શહેરો વચ્ચે શરૂ થઈ? તો ભારતમાં સૌપ્રથમ રેલવે લાઇન એ મુંબઈથી ઠાણા વચ્ચે ઈસવીસન 1853માં શરૂ થઈ હતી. બીજો પ્રશ્ન છે કે અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ભારતમાં ગૃહ ઉદ્યોગ વિશે જણાવો. તો ફાંકાની મલમલ, જરીકામ, રંગકામ, છાપકામ, પિંજણકામ, વણાટકામ વગેરે જેવા ગૃહ ઉદ્યોગ એ ભારતમાં વિકસ્યા હતા. એના પછીનો પ્રશ્ન 6 છે કે માંગ્યા મુજબ વર્ગીકરણ આપો. તેમાં પહેલું છે કે કુદરતી વાયુઓ, ઓક્સિજન, કોલસો અને નાઇટ્રોજન. તેમાં સર્વસુલભ સંસાધન જેમાં થશે ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજન. એના પછી છે વિરલ સંસાધન, તેમાં થશે કુદરતી વાયુ અને કોલસો. એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે કે તફાવત જણાવો. કુદરતી સંસાધન અને માનવ સર્જિત સંસાધન. તો એના તફાવતમાં આપણે લખી શકીએ કે કુદરતી સંસાધન તો કુદરતમાંથી મળતા અને વધારે પ્રક્રિયા વિના ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેને આપણે કુદરતી સંસાધન કહીએ છીએ. જ્યારે માનવ સર્જિત સંસાધન જે છે તો કુદરતી તત્વોને માનવ પ્રયત્નો દ્વારા પ્રક્રિયા કરીને તેના ગુણધર્મોમાં ફેરફાર કરીને ઉપયોગમાં લેવા યોગ્ય બનાવાય તેને આપણે માનવ સર્જિત સંસાધન કહીએ છીએ. જંગલો, ખડકો, ખનિજો, જમીન, પાણી, સૌર ઉર્જા, પવન, વન્યજીવ વગેરે કુદરતી સંસાધનના ઉદાહરણ છે. જ્યારે સિમેન્ટ, વિદ્યુત, મકાન, સડક, પુલો, બોગદા, ટેકનોલોજી વગેરે એ માનવ સર્જિત સંસાધનના ઉદાહરણો છે. તો આ રીતે આપણે આ તફાવતના મુદ્દા લખી શકીએ. એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન કે નીચેના પ્રશ્નોના વિધાનો સામે ખરા કે ખોટાની નિશાની કરો. તો પહેલું છે કે રાસાયણિક ખાતરના વપરાશ લાંબા ગાળે જમીનની ગુણવત્તા ઘટાડે છે. તો આપણું આ વિધાન ખરું છે. એના પછી છે સીએનજીના વપરાશથી પ્રદૂષણ વધે છે. તો આ ખોટું વિધાન છે. એશિયાના ગ્રીનલેન્ડમાંથી ક્રાયોલેટ ખનિજ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિધાન પણ ખોટું છે. રણ પ્રદેશમાં વસ્તી ગીચતા ઓછી છે. આ વિધાન ખરું છે. અને અણુ ઉર્જા એક ક્ષયશીલ સંસાધન છે. તો આ વિધાન પણ ખરું છે. એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે કે નીચેના સ્થળો દુનિયાના નકશામાં વર્ણવો. તેમાં આપણું પહેલું છે કે કોલસા ઉત્પાદક દેશ રશિયા, લિગ્નાઇટ કોલસો ભારત, પેટ્રોલિયમમાં મુખ્ય ઉત્પાદક દેશ સાઉદી અરબ અને ખનિજ તેલ બોમ્બે હાઈ મુંબઈ. તો આપણે તેના નકશામાં આ રીતે દર્શાવી શકીએ છીએ કે જેમાં આ રશિયા છે કે જે કોલસા ઉત્પાદક છે, આ આપણું ભારત અને મુંબઈ છે કે જે આપણું લિગ્નાઇટ કોલસા માટે પ્રખ્યાત છે, અને આ આપણું સાઉદી અરેબિયા છે. તો આ રીતે આપણે તેના નકશામાં દર્શાવી શકીએ છીએ. તો હવે એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે કે નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર આપો. કે જેમાં આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ખનિજ તેલને કાળું સોનું કેમ કહેવામાં આવે છે અને કોઈ પણ બે ખનિજોની ઉપયોગિતા વિશે લખો. તો આપણે એના જવાબમાં લખી શકીએ કે આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ખનિજ તેલને એ કાળું સોનું કેમ કહેવામાં આવે. તો ખનિજ તેલ એ ખૂબ જ મૂલ્યવાન છે. તેમાંથી ઉપયોગી પદાર્થ મેળવવામાં આવે છે જેવા કે ડીઝલ, પેટ્રોલ, કેરોસીન, મીણ, પ્લાસ્ટિક વગેરે. ખનિજ તેલનો કોઈ પણ ભાગ એ બિનઉપયોગી હોતો નથી. આથી તેના બહોળા વ્યાપારિક મહત્ત્વના લીધે તેને કાળું સોનું કહેવામાં આવે છે. એના પછીનો બીજો પ્રશ્ન છે કે કોઈ પણ બે ખનિજોની ઉપયોગિતા. તો પહેલું ખનિજ છે આપણું કુદરતી વાયુ કે ઘરેલું અને ઉદ્યોગોમાં ઇંધણ તરીકે વપરાય છે, અને કોલસો તો ઘરેલું બળતણ, લોખંડ અને પોલાદ જેવા ઉદ્યોગો, વરાળ એન્જિન અને વીજળી ઉત્પન્ન કરવામાં ઉપયોગી બને છે. તો હવે આપણો પ્રશ્ન 9નો અ છે કે મુદ્દાસર ઉત્તર આપો. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે જમીનના પ્રકાર વિશે જણાવો. તો આપણે લખી શકીએ કે જમીનના પ્રકારો કાંપની જમીન, કાળી જમીન, રાતી જમીન, પડખાવ જમીન, રણ પ્રકારની જમીન, પર્વતીય જમીન, જંગલ પ્રકારની જમીન અને દલદલ જમીન છે.
એના પછીનો બીજો પ્રશ્ન છે કે ખેતીમાં ટપક પિયત પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ પિયત પદ્ધતિ છે, કારણ આપો. અને ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે મુખ્ય પાક મગફળી વિશે લખું. તો આપણે લખી શકીએ કે ટપક પિયત પદ્ધતિ તો પાણીની બચત થાય છે અને પોલાદ દ્રવ્યો છોડના મૂળ સુધી પહોંચે છે. એના પછી કપાસ, એરંડા, શેરડી, મગફળી, જામફળ, બોર, તમાકુ, રીંગણ, કોબીજ, ટામેટાં, ભીંડા વગેરે જેવા પિયત પદ્ધતિને અનુકૂળ પાકો છે. ખાતરની 25% થી 30% બચત થાય છે અને નીંદણ ઓછું થાય છે. એના પછી ત્રીજું છે કે મગફળી. તો આપણે મગફળી વિશે લખીએ કે મગફળી એ તેલીબિયા પાકમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. મગફળીના પાકને કાળી, કસવાડી, ગોરાડું અને લાવાની રેતી મિશ્રિત પાણી ન ભરાય તેવી જમીન એ અનુકૂળ આવે છે. મગફળીના ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં ભારતનો ચીન પછી બીજો ક્રમ આવે છે. દેશમાં કુલ મગફળી ઉત્પાદનમાં ગુજરાત રાજ્ય સૌ પ્રથમ ક્રમે આવેલું છે. તો એના પછીનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન બ કે નીચેના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો. એમાં વિભાગ અ અને બ છે. તે વિભાગ અમાં આપ્યું છે કે ઘઉંનો કોઠાર, તો એના આપણે કહીશું પંજાબ. એના પછી છે ગાળી જમીન, તો તે થશે રેગુર. એના પછી છે સઘન ખેતી, તો તે થશે વ્યાપારી ખેતી. અને ચોથું છે કે તેલીબિયા પાક, તો તે થશે દિવેલા. એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન 10 છે કે મુદ્દાસર ઉત્તર આપો, કે જેમાં આપણે 3 પ્રશ્ન છે. પહેલું બંધારણની મુખ્ય વિશેષતાઓ, બીજું કોઈપણ 3 મૂળભૂત હકો, અને ત્રીજું છે કે બંધારણનો અર્થ અને બંધારણના ઘડવૈયાના નામ. તો એના જવાબ આપણે લખી શકીએ કે એમાં પહેલું છે બંધારણની મુખ્ય વિશેષતાઓ, તે છે લોકશાહી, બિનસાંપ્રદાયિક, પ્રજાસત્તાક, સંઘ રાજ્ય અને મૂળભૂત હક અને ફરજો. એના પછી બીજો પ્રશ્ન છે કે મૂળભૂત હકો કયા કયા છે. તો સમાનતાનો હક, સ્વાતંત્રતાનો હક, શોષણ સામે વિરોધનો હક, ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો હક, સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક હક અને બંધારણીય ઇલાજોનો હક. એના પછી ત્રીજું છે કે બંધારણનો અર્થ, તો તે થશે કે કોઈ પણ દેશનું શાસન ચલાવવા માટે ઘડવામાં આવેલા નિયમોમાં વ્યવસ્થિત સંગ્રહને બંધારણ કહેવામાં આવે છે. અને બંધારણના ઘડવૈયાઓ તો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, જવાહરલાલ નહેરુ, ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, ફ્રેન્ચ એન્થોની, HP મોદી, કનૈયાલાલ મુનશી, સરોજિની નાયડુ, વિજયલક્ષ્મી પંડિત, શ્યામ પ્રસાદ મુખર્જી, AKS અય્યર, KT શાહ વગેરે એ આપણા બંધારણના ઘડવૈયાઓ છે. એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે કે નીચેના વિધાનોમાં ખોટો શબ્દ છે કે સાચું વિધાન લખો. તો પહેલું છે કે વિશ્વનું સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ એ ભારતનું છે. બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ તરીકે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા. એના પછી છે કે ભારત એ બિનસાંપ્રદાયિક દેશ છે. દર વર્ષે 26 નવેમ્બરે બંધારણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. લોકો દ્વારા અને લોકો માટે ચાલતું શાસન એટલે લોકશાહી શાસન. એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો. પહેલું છે સંસદમાં કેટલા ગૃહ છે અને કયા કયા. તો સંસદમાં 2 ગૃહ છે, પહેલું લોકસભા અને બીજું રાજ્યસભા. જો તમે સંસદ સભ્ય બનો તો તમારા વિસ્તારમાં ગૌરવ આપવા તમે કેવા કાર્ય કરશો. તો આને આપણે મૌખિક લખાણ લખી શકીએ છીએ કે તમે ખુદનો વિચાર શ્રેણીને લખી શકો છો. 12મો પ્રશ્ન છે કે કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને જવાબ લખો. કે આપણા દેશની લોકસભામાં કુલ 545 સભ્યો છે. આપણા દેશના બંધારણીય વડા રાષ્ટ્રપતિ છે. બજેટ સૌપ્રથમ લોકસત્તામાં રજૂ કરવામાં આવે છે અને રાજ્યસભા એ કાયમી ગૃહ છે. તો અહીં આપણું પેપર પૂર્ણ થાય છે. જો તમને આમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો અને આપની ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.